Knowledge Park, the creative school for quality and innovative education. अब एडमिशन होगा सिर्फ ₹1 में। आज ही विजिट। विजय हॉस्पिटल सेंटर फॉर कार्डियो एंड डायबिटिक 24/7 emergency services available. Opposite कमला रेस्टोरेंट नियर बस स्टैंड बसवकल्या। एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए भाषण की जगह को शुद्धिकरण करने पर उन लोगों के खिलाफ बीदर में कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के बीजेपी केंद्र सरकार के नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। सागर खंडरे ने इस अमानवीय हरकत की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इधर कांग्रेस पार्टी की ओर से 16 अगस्त 2026 को सिटी के अंबेडकर चौक पर कांग्रेस कमेटी की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी नाराजगी दिखाई। विरोध प्रदर्शन उत्तराखंड में किए गए अमानवीय हरकत को लेकर किया गया। उत्तराखंड के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर एआईसीसी नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा एक कार्यक्रम में अपना भाषण देकर जाने के बाद कुछ जातिवादी सोच, छुआछूत की मानसिकता रखने वाले लोगों ने उस जगह का शुद्धिकरण किया, इसकी कड़ी निंदा करते हुए बीदर में के गिरी सिल्क एंड साड़ी ज्योति विद्यालय प्राइमरी स्कूल एडमिशंस आर ओपन। तेश्वर कॉलोनी लाल तालाब बसवकल्या। आलम प्रभु पैरामेसी पैरामेडिकल एंड बीसीए कॉलेज एडमिशंस आर ओपन हुए बीदर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बीदर एमपी सागर खंडरे ने शर्मनाक घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारत का संविधान समानता, सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के मूल्यों को बनाए रखता है और ऐसी घटना का होना पूरे सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता के भाषण देने के बाद उस जगह की शुद्धिकरण का काम जातिवादी सोच और छुआछूत की मानसिकता को दर्शाता है। ऐसी हरकत किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग की कि इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाए। किसी भी समानता के संवैधानिक अधिकार और सामाजिक न्याय के मूल्यों को कमजोर करने वाली घटनाएं दोबारा ना हो। ऐसी शर्मनाक घटना को जिसने भी अंजाम दिया है और जो भी इसके जिम्मेदार है, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। मौके पर बीदर डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस लीडर्स और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೊಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಏನು 3-4 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಏನು ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಏನು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಆದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಮನುವಾದಿಗಳು, ಜಾತಿವಾದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಏನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ। ಇಷ್ಟು 80 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ, ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಜಾತಿವಾದ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಅದು ಇರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು। ಆದರೆ ಈಗ ಏನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಆಗಲಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಲೇ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾರು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಬಂಧಿಸಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು। ಜೊತೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಈ ತರ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಜಾತಿವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಿಸ್ಲಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸಂಸತ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ನಾವು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮು ಅಂತೀವಿ, ಜೈ ಭೀಮು ಅಂತೀವಿ, ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತೀವಿ। ಅದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜೈ ಭೀಮ್ ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ ಅವ್ರು ಅನ್ಲಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ। ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಗ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ। ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಂವಿಧಾನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋರಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ। ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೇನು 400 ಪಾರ್ ಅಂತ ಅಂದಾದ್ಮೇಲೆ 240 ತನಕ ಬಂದು ನಿಂತರು, ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಬೆಲೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವರು ಹಳ್ಳು ಅವರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮುಂದೇನು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ತರ ನಾವು ಇದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು, ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಯಾರೇ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಆ ಹುದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಂವಿಧಾನ ಸಲಕ್ಕಿಂದು ಅದು ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಮರಿಲಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು। ಯಾರೇ ಕೂಡ ಈ ತರ ಮರಿತು ಈ ತರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ